पंजाब दे नाल 1947 तो लैके अज तक वधीकियां ही हुंदियां आईयां। वो चाहे ग्रंथ का मसला होवे, चाहे पंथ का होवे, चाहे पाणियां दा होवे, ते चाहे पंजाब दी एजुकेशन की गल होवे, पढ़ाई की गल होवे। बेअदबी करन वाले दोखी तो पर्दे दे पिछे है, जिन्हां नूं जनतक करन दे लई सरकार बनाई सी। उस तो वड्डे दोखी वो आ जिहड़े गुटका साहब हत्थ 'च फड़ के लोकां नूं इह कह के गए आ कि असीं इन्हां नूं सख्त सजावां देवांगे। अज सानूं एक शर्म नाल बड़ी गल मैनूं कहनी पै रही है, क्योंकि विचरदे हां असीं पिंडां 'च ही हां, पिंडां 'च नौजवानां 'च विचरदे हां ना। तुसीं गुरद्वारा साहिब तो अखंड पाठ प्रकाश अपने घरे करा लो, बाला तां की एक मैंबर नूं छड्ड के जे 6 मैंबर आ, 5 नूं मर्यादा नहीं पता। अज सानूं इत्थे खड़े करता। जपजी साहिब दीयां पौड़ियां नहीं पता, पाठ नहीं पता, गाने चलदे हुण लचरता। साडा 3 साल दा जवाक आ, 10-12 गाने तैनूं मूंह चों नहीं सुना दिंदा। चवर छतर तख्त दे मालक वालिए कुल आलम, उन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, ओ फतेह प्रवान करो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्ने बुलारे, जिन्हां ने विचार संगतां दे सन्मुख रखे, सारिਆਂ ने सूझवानता नाल ते बहुत वधिया विचार ਜਿਹੜੇ अपनी सिख कौम नूं अपनाउणे चाहीदे आ। क्योंकि सरकारां तो सानू ना तो आस रखनी चाहिदी आ ते ना ही कोई स्पेस, कोई जगह छड्डनी चाहिदी है कि सरकारां सानू इस चीज ते न्याय दे देणगियां। 6 साल दा लंबा समा लंघण तो बाद अज एक इकत्तरता उसे जगह ते फिर हुई है। सो जिहदे विच असीं कहने आ कि फलानी जथेबंदी नहीं आउंदी, फलानी नहीं आउंदी, जां फलानी दा प्रोग्राम होवे दूजे नहीं आउंदे। सो जिथे गुरु दी गल हुंदी है उत्थे जथेबंदियां निक्कियां रह जांदियां। ते साडा इंसानियत तौर ते फर्ज बनदा कि जथेबंदी घरे रख के ते गुरु दे लई आपां चलीए। सो अज सारे वीरां ने इकत्तरता दा जिहड़ा चंगा सुनेहा दिता, तां मैं सारी संगत दा दिलों धन्नवादी हां कि वाकई अपनियां जथेबंदियां तो उपर उठ के आपां गुरु प्रति जिहड़े चंगे कदमां ते चलीए ते अपनी नौजवान पीढ़ी है जिहड़ी उन्हां दे विच एक चिन्ह जगाईए कि सानू वध अधिकारां दी गल पंजाब हमेशा करदा आया। 1947 तो लैके अज तक पंजाब दे नाल 1947 तो लैके अज तक वधीकियां ही हुंदियां आईयां। वो चाहे ग्रंथ का मसला होवे, चाहे पंथ का होवे, चाहे पाणियां दा होवे, ते चाहे पंजाब दी एजुकेशन की गल होवे, पढ़ाई की गल होवे। सो साडे नाल की हुंदा है कि सरकारां, आपां मौजूदा समय की गल करदे हां कि इस इशू दे उत्ते सरकार बनदी है, आपां सारे उस सरकार नूं बनाउण दे विच किते ना किते योगदान पाउने आ। आसां ला के बहने आ कि सानू इस नाल सरकारां तो इंसाफ मिलूगा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की थां तां हो रही बेअदबी आ, किते ना किते इहनूं ठल पऊगी, क्योंकि साडे च भावुकता बहुत है। असीं भावुक हो जाने आ कि गुटका साहब की सौं चक के रैली दे विच जदों लोकां नूं संबोधन करदे कहिंदे आ कि असीं इहदा इंसाफ करांगे। सो मैं समझदा हां कि ਉਹ ਉਦੋਂ भी ਵੱਡੇ दोखी है, एक बेअदबी करन वाले दोखी तो पर्दे दे पिछे है, जिन्हां नूं जनतक करन दे लई सरकार बनाई सी। उस तो वड्डे दोखी वो आ जिहड़े गुटका साहब हत्थ 'च फड़ के लोकां नूं इह कह के गए आ कि असीं इन्हां नूं सख्त सजावां देवांगे। सजावां तां की देणीਆਂ सी, उन्हां नूं Z+ सिक्योरिटियां दित्तियां जा रहीਆਂ। दोषियां नूं 2022 तक जिहड़ियां जमानतां दित्तियां जा रहीਆਂ, उन्होंने कटहरे दे विच खड़े करन दी बजाए Z+ सिक्योरिटियां इन्हां सरकारां दे मंत्री कुर्सियां तो इन्हां गल्लां करके लाए जा रहे हैं कि इन्हां ने इंसाफ नहीं दिता। सो मैं उत्थे एक अद्धे बंदे नूं नहीं, एक व्यक्ति विशेष नूं नहीं, पूरी सरकार नूं दोषी मानदे हां कि जिहड़ी सरकार 2017 दे विच इस विसत्ता नूं लैके आई सी कि बेअदबी दा
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਊਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਆ, 5 ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਲੱਚਰਤਾ ਸਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ, 10-12 ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੰਕੋਚਤਾ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਠੱਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਣ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿਓ, 2-4 ਸਾਲ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਬਣਦਾ। ਆ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ 150 ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ 1700-1800 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਉਣੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਓਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਧਿਰ ਤੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਰੁਕੂਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ।
ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜਨ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ 2022 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਓ। ਕਾਰਨ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਹ ਹੋਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।